السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج کے اس درس میں الفروض المقدرہ یا المتعینہ کو لے کر کے ہم حاضر خدمت ہے، یعنی وہ حصے جو کتاب اللہ میں موجود ہے، جو کتاب اللہ میں مکتوب ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن حصوں کو اپنی کتاب کے اندر متعین کر دیے ہیں، چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ قدر اللہ تعالی فی کتابہ لورثۃ المیت ستۃ فروض، کہ اللہ رب العالمین نے وارثین کے لیے اپنے کتاب یعنی قرآن کریم کے اندر 6 حصے متعین کیے ہیں، وہی اور وہ یہ ہے، یعنی نصف، ربع اور ثمن، اسی طرح ثلثان، ثلث اور سدس۔ میں نے ان حصوں کو یعنی ان 6 حصوں کو 2 حصے میں تقسیم کر کے بیان کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء کرام یعنی فرائض کے ماہرین نے ان 2 حصوں کو 2 ہی حصوں میں تقسیم کیے ہیں۔ ان میں سے پہلے حصے کو یعنی النصف، ربع اور ثمن کو النوع الاول سے جانتے ہیں، یعنی النوع الاول، اور اسی طرح دوسرے حصے کو یعنی ثلثان، ثلث اور سدس کو ہم النوع الثانی کا نام دیتے ہیں، یعنی النوع الثانی، دوسری قسم یا دوسرا نوع۔ تو نوع اول اور نوع ثانی کو اس لیے تقسیم کرتے ہیں کہ اس میں ایک قاعدہ مخفی ہے، اس میں ایک قاعدہ مضمر ہو جاتے ہیں، وہ اس طور پر کہ ان میں سے تینوں پر اگر غور کریں گے تو علی التنصیب و علی التضعیف دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح اس میں بھی ایک قاعدہ پایا جاتا ہے، یعنی علی التنصیب علی التضعیف۔ علی التنصیب اور علی التضعیف کو ہم آپ کو یوں سمجھا سکتے ہیں کہ علی التنصیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلا والا جو ہے وہ دوسرے کے بالمقابل زیادہ ہوتا ہے، اور اسی طرح دوسرا والا جو ہے یا دوسرا جو نوع ہے وہ تیسرے کے بالمقابل زیادہ ہوتا ہے۔ ایسا ہی کچھ دوسرے نوع میں بھی ہے، نوع ثانی میں بھی ہے، یعنی اس میں بھی پہلا والا ڈبل، اس کے بعد والا نصف، پھر اس کے بعد والا اس سے نصف ہوتا ہے۔ یعنی اگر نصف میں 50 آ رہے ہیں تو ربع میں 50 کا آدھا آئے گا، یہ ہو گیا تنصیب۔ 50 کا آدھا آئے گا، اب 50 کا آدھا 25 آتا ہے، اگر 25 آتا ہے اس میں یعنی ربع میں، تو ثمن میں اس سے بھی آدھا آئے گا، یعنی 25 کا آدھا 12.5 ہوگا ثمن میں۔ ایسے ہی تنصیب کو جب دیکھیں گے تنصیب تو دوسرے نوع میں بھی ایسا ہی ہے، یعنی ثلثان کا جو آدھا ہے وہ ثلث ہے، اور ثلث کا جو آدھا ہوتا ہے وہ سدس ہے۔ اور اسی چیز کو جب نیچے سے اوپر کی طرف لے جائیں گے تو اس وقت علی التضعیف کہیں گے، تو گویا کہ ہم آپ کو یوں سمجھا سکتے ہیں کہ علی التنصیب کا مطلب یہ ہوتا ہے، علی التنصیب کا مطلب اوپر سے نیچے آئیں گے، جبکہ یہی چیز جب علی التضعیف کریں گے یعنی علی التضعیف، تو جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ تضعیف ضعف کا معنی ڈبل کے ہوتے ہیں، تو یہی حصہ جب ہم نیچے سے اوپر جائیں گے تو تضعیف کہلائے گا۔ یعنی نوع اول میں ثمن کا ڈبل ربع ہے اور ربع کا ڈبل نصف ہے، اسی طرح نوع ثانی میں سدس کا ڈبل ثلث ہے اور ثلث کا ڈبل جو ہے وہ ثلثان ہے۔ تو اسی کی وجہ سے علماء کرام اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی نصف، ربع، ثمن اور ثلثان، ثلث، سدس۔ آئیے اب ہم ان کو یعنی ان انواع کو نوع اول اور نوع ثانی کو عدد کے اعتبار سے جانتے ہیں۔ اگر ہمیں اس کو عدد میں لکھنا ہو تو کیسے لکھ سکتے ہیں؟ تو آپ اس کو ایسے لکھ سکتے ہو، نصف کا مطلب ہوتا ہے 1/2، یعنی
दो हिस्सा करके एक जो होगा उसको निस्फ कहलाएगा। जबकि रुबू का मतलब ये होता है कि 1/4 यानी 4 हिस्सों में से एक हिस्सा, और सुमन का मतलब ये होता है 1/8 यानी 8 हिस्सा करके एक हिस्सा जो होगा उसको सुमन कहलाएगा। ऐसा ही कुछ इसमें भी आप पा सकते हो, यानी सुलसान को हम यूं लाएंगे कि सुलसान, यानी इसको जो हमें तफसील और तलईफ को समझा चुके हैं, इसलिए आइए हम इसको इधर समझा देते हैं कि जब इधर समझाएंगे तो उसका यह होगा कि तंसीफ सुलसान में 3/2 यानी 3 हिस्सा करके 2 हिस्सा, जबकि सुलस में 1/3 और सुदस में 1/6 होगा। तो आप इसको यूं देख सकते हैं, सुलसान को आदत में यूं लिखेंगे यानी 2/3, और सुलुस को लिखेंगे 1/3, और सुदुस को लिखेंगे 1/6 यानी सुदुस। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन किस्मों को समझ चुके होंगे। अब आइए हम उन उसूल और मसादिर को देखते हैं जो इन फुरूज में पाए जाते हैं, जिसको कि सफ़ा नंबर 12 में मुअल्लिफ रहमतुल्लाह अलैहि इरशाद फरमा रहे हैं कि उसूलुन और मसादिरुल फुरूदिल मुक़द्दरा, कि इन फुरूज मुक़द्दरा 6 जो हम पढ़ चुके हैं, यानी निस्फ, रुबू, सुमन, सुलसान, सुलुस, सुदुस, इनके उसूल और मसादिर क्या होते हैं। तो बोले अल फुरूदुल मुक़द्दरा कमा सबक़ ज़िक्र हुआ कि फुरूज मुक़द्दरा मुतय्यना हिस्से जिसका जिक्र अभी गुजर चुका है, तक्तुबु बिल अरकाम, अरकाम के जरिए ऐसे लिखा जाता है। कैसे? जैसे कि मैंने अभी लिख के दिखाया, यानी 1/2, 1/4, 1/8, और इसी तरह 2/3, 1/3 और 1/6। उसके बाद बोले फल अददुल फौकानी लिकुल्ल फर्दिन इसम्मा फिल इस्तिलाह अल हिसाब अल आम बसतुन। अरबी में जो हिसाब आम है उनमें से हर एक के ऊपर के हिस्से को, यानी निस्फ में से एक को, रुबू में से एक को और सुमन में से एक को, सबको क्या कहते हैं? बस्त कहा जाता है। वल अदद तहतानी युसम्मा मकाम, और नीचे वाले अदद को मकाम कहा जाता है, यानी निस्फ में से 2 और रुबू में से 4 और सुमन में से 8 को मकाम कहा जाता है। वहादल अदद तहतानी लिकुल्ल फर्द अस्लुन और मस्दर ज़ालिकल फर्द, और ये नीचे की जो तादाद है, नीचे में जो अदद पाए जाते हैं, खाओ 4 हो, 2 हो या 3 हो या कुछ भी हो, ये हर हिस्से की असल हुआ करती है और हर हिस्से का मस्दर हुआ करता है। तो गोया कि निस्फ का जो असल हुआ, तो निस्फ का असल और निस्फ का जो मस्दर है वो 2 है, सुलुस का मस्दर 3 है, इसी तरह सुलसान का मस्दर भी 3 है, इसलिए कि उसके नीचे भी 3 ही है, और रुबू का मस्दर 4 और सुदुस का मस्दर 6 और सुमन का मस्दर 8 है। लेकिन हादिल फुरूज तुखरज मिन हादिल उसूल और मिन हादिल मसादिर, इसलिए कि ये जो मुतय्यना हिस्से हैं उन्हीं से निकाले जाते हैं। उन्हीं से निकाले जाने का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने अभी समझाया कि निस्फ का मतलब ये होता है कि 2 हिस्सा करके उनमें से एक हिस्सा लेंगे तो निस्फ कहलाएगा, जबकि रुबू का मतलब ये कहलाएगा कि 4 हिस्सा करेंगे फिर उनमें से एक हिस्सा निकालेंगे। तो उसी की तरफ इशारा करते हुए मुअल्लिफ रहमतुल्लाह कहते हैं लअन्ना हादिहिल फुरूज तुखरज मिन हादिहिल उसूल और मिन हादिहिल मसादिर। आज का दर्स हम यहीं से खत्म करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि इलाही आलमीन हमें सही समझ अता फरमा और हमें उसूल फराइज़ के माहिरीन में से शुमार अता फरमा। और उसके बाद इंशाअल्लाह हम अस्हाबुल फुरूद मुक़द्दरा को पढ़ेंगे, यानी इन 6 हिस्से के जो मालिकीन है, इन 6 हिस्से के जो वारिसीन बनते हैं, वो इंशाअल्लाह हम आइंदा के दर्स में पढ़ेंगे। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।